بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھر کے دیتے، احسان تو یہ تھا کہ وہ لوٹا بھر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور جو کچھ پھر اسے انعام میں عطا ہوا وہ سنیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ سل، مانگ کیا مانگتا، آج تو مانگ کیا مانگتا، ربیہ تو مانگ آج کیا مانگتا۔ تو وہ ربیہ بن کعب تھے۔ بھائی تو وہ ربیہ بن کعب تھے۔ ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو پتہ نہیں کیا گند مانگتا، مجھے کروڑوں مل جائے، میں گورنر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، مجھے اتنے مربع زمین مل جائے، پتہ نہیں کیا مانگتا ہمارے جیسا کوئی ہوتا۔ جب شب برات یا کوئی شب قدر، کوئی ایسا دن ہمیں نصیب ہوتا ہے، ایسی گھڑیاں جب آتی ہیں مقدر سنوارنے کے لیے، تو کتنی بڑی فرشتہ ہے جو ہم نے بنائی ہوتی ہے مانگنے کے لیے اللہ سے۔ تو وہ گھڑیاں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، دنیا مانگ کر، دنیا کا مال مانگتے، دنیا کا مال مانگتے، فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے۔ وہ تو مل جاتی ہے، وہ تو مل جاتی ہے، لیکن اس بارگاہ سے اتنی چھوٹی شے مانگی جاتی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ جس کے خزانے کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، اس بارگاہ سے یہ اتنی چھوٹی شے مانگ لی۔ ایک عورت آئی حضور کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، وہ پورا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگی میں بیمار ہوں، برس کی مریضہ تھی، تو میں بیمار ہوں، دعا فرمایا اللہ مجھے شفا دے۔ فرمایا شفا چاہیے یا جنت؟ حضور نے فرمایا شفا چاہیے یا جنت؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو میری ہی جائے گی، آپ کے صحابیہ جو ہوں، شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، صحابہ سے فرمایا اس عورت میں اور اس عورت میں کتنا فرق ہے، ان کے سوال کا کتنا فرق ہے۔ وہ عورت جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے چلے تھے تو رستہ بھول گئے تھے، سب کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ وجہ کیا راستہ بھولنے کی۔ تو ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب مصر سے نکلو ایک وقت آئے گا تو میری قبر سے میرا تابوت اٹھا کے ساتھ لے جانا، یہاں سے نکال لینا، ورنہ تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو اب پتہ چلے کہ وہ تابوت ہے کہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے کہاں۔ تو پتہ چلا کہ ایک بہت ہی عمر زیادہ، اس کی 300 برس سے بھی زیادہ ہے، ایک مومر عورت ہے، بوڑھی،
اسے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے قبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، اسے قبر کا پوچھا، وہ کہنے لگی مفت بتا دوں، مفت بتا دوں۔ حضور اس کا بنا فرما رہے ہیں کہ اس عورت کے اور اس عورت کے سوال میں فرق کتنا ہے، کس بارگاہ سے کیا مانگا جاتا ہے۔ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا تھا۔ وہ کہنے لگی مفت میں بتا دوں۔ فرمایا کیا چاہتی ہے، کیسے بتائے گی؟ وہ کہنے لگی وعدہ کرو اپنے ساتھ مجھے جنت میں لے کے جاؤ گے، وعدہ کرو پھر بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وہی آئی کہ موسیٰ کر لے وعدہ۔ تو اس عورت نے کیا مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنت میں۔ اوئے اوئے، ایک جنت، پھر جہاں موسیٰ ہوں گے، وہ کتنی بڑی جنت اور کتنا بلند مرتبہ اس کا ہوگا۔ تو اس عورت نے کیا مانگا؟ اس عورت میں اور اس عورت میں فرق کتنا ہے؟ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ربیہ بن کعب کو حضور نے فرمایا، ربیہ مانگ کیا مانگتا؟ اب وہ ربیہ تھے، ہمارے جیسا کوئی نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے، اس بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ میرے نصیب کا ستارہ اوج ثریا پر جس طرح آج جاب کے چمکا ہے، میری قسمت کا ستارہ جہاں آج پہنچا ہے، شاید کبھی زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، یہ وقت دوبارہ کا خدا کرے آئے یا نہ آئے، کبھی پھر موقع ایسا پتہ نہیں آئے یا نہ آئے۔ تو اس بارگاہ سے مانگا کیا جاتا اور مانگنا کیا جائیے؟ اب ربیہ بن کعب نے مانگا، یا رسول اللہ انی مرافقتک فی الجنہ، جس طرح یہاں آپ کی خدمت مجھے نصیب ہے، جس طرح آپ کی خدمت یا رسول اللہ مجھے یہاں نصیب ہے، جنت میں بھی یہی خدمت نصیب ہو جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جنت میں بھی یہی صرف جنت نہیں مانگی، یہی خدمت جو آپ کی میں کرتا ہوں۔ تو میرے آقا کی جنت کہاں ہوگی؟ میرے آقا کی جنت کہاں ہوگی؟ ایک نماز پڑھنے والوں کی جنت، ایک روزہ رکھنے والوں کی جنت، قربانی دینے والوں کی جنت، ایک شہیدوں کی جنت، اولیاء کی جنت، اقطاب کی جنت، ابدال کی جنت، غوث کی جنت، صحابہ کی جنت، اور صحابہ کی کے بھی درجے، ان کے درجات، پھر انبیاء کی جنت، انبیاء کے بھی درجے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں سے بعض کے درجے ہم نے بعض پر بلند کیے۔ کوئی صفی اللہ کہلایا، کوئی ذبیح اللہ کہلایا، کوئی کلیم اللہ کہلایا، بعض کے درجے بعض سے بلند کیے، ان کے درجات ہوں گے، ان درجات کے مطابق جنت ہوگی، جنت کے درجے ہوں گے۔ اور میرے آقا کی جنت کہاں ہوگی؟ میرے آقا کی جنت کہاں ہوگی؟ حضور کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، مقام محمود پہ آپ کو فائل کیا جائے گا۔ میرے محبوب اس وقت بھلا کیا حال ہوگا، اس وقت عالم کیا ہوگا، اس وقت آپ کی شان کا عظمت کا عالم کیا ہوگا، جب قیامت کے دن عرش پہ استوا رب العزت فرمائے گا اور دائیں طرف منبر پہ محبوب آپ ہوں گے۔ یہ مقام محمود ہے،
दाएं तरफ मिंबर पर या मेरे महबूब आप होंगे। रब्बुल इज्जत अपने बराबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर बिछवाएगा। ये मेरे आका का मुकाम है, ये मेरे आका का मुकाम है। सहाबा कराम का एक दफा एक तशरीफ फरमा थे सहाबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ न लाए थे, सहाबा की मजलिस थी। एक सहाबी बोला, कितना मर्तबा है हजरत ईसा अलैहि सलाम का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे फलक पे बुलाया। तो दूसरा बोला, कितना मर्तबा है हजरत मूसा अलैहि सलाम का, अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। तीसरा बोला, कितना मर्तबा है हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का कि अल्लाह पाक ने उन्हें तख्त अता फरमाया, हवा उनके तख्त को उड़ाती थी। तो चौथा बोला, कितना मर्तबा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि सारी दुनिया का 90% हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। किसी ने फरमाया, कितना मर्तबा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कितना मर्तबा है। फलां को शफीउल्लाह बनाया, फलां को ज़बीहुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया। आका उधर से आका दो जहां तशरीफ ले आए, उधर से आका दो जहां तशरीफ ले आए। फरमाया, क्या बात हो रही थी, सोना अपने सारी ली, क्या बात हो रही थी। सहाबा चुप कर गए। फरमाया, मैंने सारी सुन ली, मैंने सारी सुन ली तुम्हारी। आदम अलैहिस्सलाम सफीहुल्लाह थे, बेशक वो ऐसे ही हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, बेशक वो ऐसे ही हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, बेशक वो ऐसे ही हैं। मूसा कलीमुल्लाह हैं, बेशक वो ऐसे ही हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दर्जात बुलंद हैं, वो तख्त पे उड़ते हैं, बेशक वो ऐसे ही हैं। लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता, मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। कोई सफीउल्लाह था, कोई कलीमुल्लाह था, कोई ज़बीहुल्लाह था, कोई खलीलुल्लाह था। मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह पाक का महबूब हूँ, मैं इस पर फख्र नहीं करता। क़यामत के दिन लवाउल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। दुनिया सारी का जुलूस जब क़यामत का दिन बपा होगा, सारी दुनिया मिलके हजरत आदम के दरवाजे पे जाएगी कि फयातून आदम फयकूलून इश्फा लना इला रब्बिका, ए आदम आप हमारी शिफात फरमा दें, अल्लाह पाक के सख्ती से निजात अता फरमाए। आदम जवाब देंगे, फयकूलु लस्तु लहा, मैं इस काबिल नहीं, वलाकिन अलैकुम इब्राहीम, तुम इब्राहीम के पास जाओ। फयातून इब्राहीम फयकूलून इश्फा लना इला रब्बिका, सारी दुनिया का जुलूस इब्राहीम के पास जाएगा, उन्हें जाके कहेगा फयातून आदम फयकूलून, आप हमारी शफाअत करें। फयातून आदम फयकूलून इश्फा लना इला रब्बिका फयातून इब्राहीम, आप हमारी शफाअत करें। वो भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जवाब देंगे फयकूलु लस्तु लहा, मैं इस काबिल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना रोबो दबदबा जिस मर्तबे पे आज है, रब्बुल इज्जत जो कहर आज नाज़िल हो रहा है, इससे पहले रब्बुल इज्जत को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, इतने कहार में कभी नहीं देखा। जब रब्बुल इज्जत फरमाएगा, दुनिया में अकड़ अकड़ के चलने वालों आओ मेरी बारगाह में आज। ऐ फिरौन कहाँ है तो, ऐ कारून तेरे खजाने कहाँ हैं, ऐ फलाम शद्दाद कहाँ है तो, ऐ फलां कहाँ है तू, अबू जेल तू कहाँ है, आओ आज इस सरजमीन से मुझे निकल के दिखाओ, अपने लश्करों को बुलाओ। तुम दुनिया में सजदे करवाते थे, दुनिया में खुदा बने हुए थे, आज मुझे इस सरजमीन से निकल के दिखाओ, आज मुझे यहाँ से निकल के दिखाओ। वहां तो तुम्हें पूछने वाला कोई ना था। जब ये आवाज आएगी रब्बुल इज्जत की बारगाह से, इतने सहम जाएंगे,
इतने सहम जाएंगे कि अंबिया भी कांपते फिर रहे होंगे, अंबिया भी कांपते फिर रहे होंगे। वो भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, हम इस काबिल नहीं, अल्लाह की बारगाह में कोई दम नहीं मार सकता। ये मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमा रहे हैं। जब इंसानियत का जुलूस सब अंबिया के दरवाजे पे जाएगा, यूसुफ भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, हजरत याकूब भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, सुलेमान भी कहेंगे फयकूलु लस्तु लहा, हजरत हूद भी कहेंगे फयकूलु लस्तु, हजरत ज़करिया भी जवाब देंगे फयकूलु लस्तु लहा, हजरत याह्या भी यही जवाब देंगे फयकूलु लस्तु लहा। सबके दरवाजे पर इंसानियत का जुलूस ठोकरें खाता फिरेगा। बिलाखिर अंबिया जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे वलाकिन अलैकुम बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बख्शिश और मगफिरत चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा के दर पे चले आ जाओ। वहां से हम सब अपनी दुआएं कबूल करवाते हैं, अपनी मुरादें वहां से पाते हैं। मेरे आका ने फरमाया फिर वो मेरे पास आएंगे, फिर वो मेरे पास आएंगे क़यामत के दिन। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैंने खोला होगा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैंने खोला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतना अता फरमाएगा, और जब मेरे दरवाजे पे आएंगे मैं फिर किसी और जगह नहीं भेजूंगा, कहूंगा कि हाँ अब तुम ठीक जगह पर आ गए। वाखिर्रू लहू साजिदा, सब अंबिया देख रहे होंगे, सारी इंसानियत देख रही होगी, 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतें देख रही होंगी, हर कोई देख रहा होगा। वाखिर्रू लहू साजिदा, मैं सरज़मीन हशर में सजदा रेज़ हो जाऊंगा। मैं जब सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी फयकूलु फयकूलु फयकूलु, एक आवाज आएगी मोहम्मद इरफा रासका, इरफा रासका, मोहम्मद बता क्या चाहता है, मेरे महबूब बता क्या चाहता है। वो जो चंद लम्हे कबल उस बारगाह से ऐलान हुआ था तो हर कोई कांप गया था। अब वहां से आवाज आ रही है कि मेरे महबूब अपना सर उठा, जो मांगेगा दिया जाएगा, जिसकी शफाअत का कहेगा शफाअत की जाएगी, जो मांग कहेगा इरफा रासका फकुल तुशफा वकुल तमस्सा, जिसकी सिफारिश करेगा उसकी सिफारिश की जाएगी। ए महबूब अपना सर उठा, मैं फिर सर उठाऊंगा, मैं फिर सर उठाऊंगा, फिर बख्शिश होगी, फिर बख्शिश होगी, मैं फिर सजदे चला जाऊंगा, फिर बख्शिश होगी, फिर आवाज आएगी, मैं फिर सर उठाऊंगा और फिर मैं तीसरी बार सजदे में चला जाऊंगा। बिलाखिर अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने जबरूत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी अजमत की कसम, मुझे अपनी जलाल की कसम, मुझे अपनी खुदाई की कसम, जिसकी सिफारिश तू करेगा, जिसकी हिफाजत करेगा, मैं उसे बख्श के छोड़ूंगा, मैं उसे बख्श के छोड़ूंगा। ये सहाबा की मजलिस थी, सहाबा की मजलिस थी। वो गुफ्तगू इस तरह कर रहे थे और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से तशरीफ ले आए और आपने ये जवाब अता फरमाया, ये जवाब अता फरमाया कि मैं खुदा का महबूब हूँ। हैरान होने वालों, अंबिया के मर्तबे पे हैरान होने वालों, तुम्हारे महबूब का मर्तबा सबसे बुलंद है, तुम्हारे नबी का मर्तबा सबसे बुलंद है, तुम्हारे आका का मर्तबा सबसे बुलंद है। सब हेज हैं, उन्हें मर्तबे मिले मुस्तफ़ा का सदका मिले। जिसे जो कलीमुल्लाह हुआ मुस्तफ़ा का सदका करीमुल्लाह हुआ, जो हबीबुल्लाह हुआ, जो खलीलुल्लाह हुआ वो हुजूर का सदका खलीलुल्लाह हुआ। जिसे मौजज़ा मिला मुस्तफ़ा का सदका मिला, अरे जिसे हुस्न मिला मुस्तफ़ा का सदका मिला, जिसे
अजमत मिली वो मुस्तफ़ा का सदका मिला। जो भी किसी को मिला मुस्तफ़ा का सदका मिला, हर एक को मुस्तफ़ा का सदका मिला। ये सारी कायनात मुस्तफ़ा का सदका, ये सारी कायनात मुस्तफ़ा का सदका। दुनिया वालों ये दुनिया मुस्तफ़ा का सदका, सूरज की रोशनी मुस्तफ़ा का सदका, चांद की रोशनी मुस्तफ़ा का सदका, अरे अर्श मुस्तफ़ा का सदका, अर्श मुस्तफ़ा का सदका। बाद लोगों को तकलीफ होती है कि शब मेराज लोग हम कहते हैं ना, जब हम बयान करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है कि बगैर जोड़े उतारे हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अर्श पे सवार हो जा। उन्हें तकलीफ होती है अर्श की बेअदबी होगी। अरे बदबख्त जाहल, अर्श को बनाया किसने था? अर्श बना किस तरह था? उस नूर से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से जिसे पैदा फरमाया, अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर उस नूर के चार हिस्से किए। आका दो जहां फरमा रहे हैं, जब हजरत जाबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस शय को तकलीफ फरमाया, तो आका दो जहां ने फरमाया सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। जब जहां तक चाहा, जहां चाहा वो नूर सैर करता रहा। उस वक्त ना जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सितारे थे, ना हजर थे, ना शजर थे, ना नबातात थे, ना जमादात थे, ना हैवानात थे, ना कुछ भी ना था, ना पानी था, दुखान ही दुखान था। सिर्फ एक खुदा था, एक खुदा का महबूब था। जहां तक उस नूर को चाहा सैर करता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी कायनात को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उस नूर के चार हिस्से किए। एक हिस्से से कलम बनाया, दूसरे से लौह बनाया, तीसरे से कुर्सी बनाई, फिर चार हिस्से किए। और एक हिस्से से अर्श बनाया, दूसरे से अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाए, तीसरे से फिर और बाकी फरिश्ते बनाए। फिर चौथे हिस्से को, तीसरे हिस्से को चार हिस्से किया। एक से जमीन को वजूद मिला, दूसरे हिस्से से अर्श को वजूद मिला, फिर आसमान को वजूद मिला, फिर जन्नत को वजूद मिला, फिर दोज़ख को वजूद मिला। अरे दुनिया वालों, अरे नादानों, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत से जो आरी हो, पढ़ो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस को। खुदा की इज्जत की कसम, पूरी इस्लाम की तारीख में एक भी मुहद्दिस ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस हदीस को गलत कहा हो। तकलीफ होती है कि अर्श ये कह दिया कि अर्श पे सवार हो जाए, जोड़े हो जाए। अरे अर्श तो तरसता था, ये तो अर्श की आरज़ू थी, ये तो अर्श की आरज़ू थी। बारी ताला मुझे खौफ था कि मैं रब्बुल इज्जत का तख्ते इक़्तिदार हूं, मुझ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तवा फरमाना, मुझे खौफ ज़दा था। मैं जब तूने ये कलमा लिखा, ये नाम लिखा, तो मेरा खौफ दूर हो गया। ये हस्ती कौन है? ये हस्ती कौन है? रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये मेरा महबूब है जिसकी खातिर मैंने इस कायनात को पैदा किया है। ये खत्म नबूवत का ताज पहनकर दुनिया में तशरीफ ले जाएगा। इससे पहले इसका तारुफ कराने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे जाएंगे। तो अर्श ने आरज़ू की थी, उसने दुआ की थी कि बारी ताला अपने इस महबूब का दीदार मुझे भी अता फरमा दे, अपने उस महबूब का दीदार मुझे भी अता फरमा दे। उसका दीदार मुस्तफ़ा की ख्वाहिश न थी, ये ख्वाहिश अर्श मुअल्ला की थी, ये अर्श मुअल्ला की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर शय को पैदा फरमाया। बात ये हो रही थी, निकली फिर किसी न किसी तरफ निकल जाती है। बात ये हो रही थी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके एहसान का बदला न दिया हो। वो बात हो रही थी। अब रबिया बिन काब से जब पूछा, उसके एहसानात थे ना, वो खिदमत करता रहा था, तो आज उसके बदला चुकाने का वक्त आ गया। आज मुस्तफ़ा उसके एहसान का बदला दे रहे।
فرمایا انی جب ربیہ نے مانگا، پوچھا کہ ربیہ سل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے مانگا انی اسالو کا مرافع کا فل جنہ، جس طرح لوٹے بھرنے یہاں نصیب ہیں یا رسول اللہ، یہی خدمت جنت میں نصیب ہو جائے۔ یہی خدمت، وہ کیسے فرشتے ہوں گے جنہیں خدمت مصطفیٰ کی سونپی جائے گی، وہ کیسی حوریں ہوں گی جنہیں مصطفیٰ کی خدمت سونپی جائے گی، جو مصطفیٰ کی خدمت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے ربیہ، پھر میرے آقا نے فرمایا ربیہ، جو کوئی تو نے مانگا تجھے دیا، جو کوئی تو نے مانگا تجھے دیا، اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ، اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اور مانگ لے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ پھر ربیہ نے کیا کہا ہوگا؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اس سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں شے کیا ہے جو مانگوں؟ یا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ ربیہ بن کعب، اس کی خدمت کا یہ صلہ تھا، یہ اس کی خدمت کا صلہ تھا، تو میرے آقا نے فرمایا سب کے بدلے چکا دیے۔ ارے حضرت عبداللہ بن عباس، وہ ہر وقت آقا دو جہاں کی بارگاہ میں رہتے تھے، ہر وقت خدمت کرتے تھے، ہر وقت خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ حضور مجلس میں تشریف لے جاتے، جوڑے اٹھاتے اور اپنے بغل میں دبا لیتے، بغل میں رکھ لیتے، اور پھر مصطفیٰ وہاں سے اٹھتے تو جوڑے پہنانے کے لیے پیش کرتے۔ یہ خدمت تھی ان کی، یہ خدمت تھی۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے باری تعالیٰ، عبداللہ بن عباس کو فقہ عطا فرما دے، دین کی فقہ عطا فرما دے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، دین کی فکر عطا فرما دے، دین کا علم عطا فرما دے۔ ارے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جن کے بارے جبریل علیہ السلام نے انہیں ترجمان القرآن کہا، وہ عبداللہ بن عباس ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ میرے آقا نے احسان کا بدلہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، کسی نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے؟ عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کسی مدرسے میں جا کے زانوئے تلمت طے نہیں کیے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا، مصطفیٰ کی خدمت کرتا رہا، مصطفیٰ کے جوڑے اٹھاتا رہا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، دو لفظ باری اقدس سے نکلے کہ باری تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کو محدث بنا دے، حدیث کا علم عطا فرما دے۔ ایک جملہ میرے آقا نے فرمایا، اتنا بڑا محدث بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہوا ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہوا۔ یہ موضوع دوسرا ہے، بات اس طرف یہی کرتے 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 ہم دور نکل جائیں گے۔ دنیا میں کون بڑا ہے؟ کوئی بڑا بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اسے کہاں سے ملا، یہ سب کچھ کہاں سے ملا۔ حضرت اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار، اسلام کا دین کا سب سے بڑا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں غالباً یہ واقعہ میں نے کسی جمعے پہ بیان بھی کیا تھا، شاید مجھے یاد پڑتا کہ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں تھے، شام میں جنگ ہو رہی تھی، بڑی خون ریز جنگ تھی، اور حضرت
जो सबसे बड़े सिपह सालार थे, जो सबसे बड़े सिपह सालार थे, वो यहाँ मदीना में थे। और रात ऐलान हुआ, रात ऐलान हुआ, खाम में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि तुम सो रहे हो। खालिद बिन वलीद सख्त मुश्किल में, फौज समेत खालिद बिन वलीद सख्त मुश्किल में है। अगर अभी उनकी मदद के लिए यहां से रवाना हो गए तो पहुंच जाओगे, उनकी मदद के लिए जाओ। रात ऐलान हो गया, मदीने में रात के वक्त ऐलान हो गया कि मुसलमानों का लश्कर मुश्किल में है। और अभी अभी खबर आई है कि उनकी मदद के लिए जाना है। ऐ मुजाहिदीन सब जमा हो जाओ। जब ऐलान हुआ तो हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा मुताहरा वो कहने लगी कि मैंने देखा लश्कर जमा हो गया, लश्कर जमा हुआ और उसी वक्त कूच कर गया, उसी वक्त कूच कर गया। एक लम्हा ताखीर नहीं की, फौरन घोड़े उन्होंने दौड़ा दिए। तो रास्ते में देखा कि एक सवार आया पीछे से। जब दिन चढ़ गया, रात के चले हुए थे, जब दिन चढ़ गया तो एक सवार आया पीछे से, नकाबपोश था, नकाबपोश था। वो इतना घोड़ा तेज उसने भगाया, इतना तेज घोड़ा ले जा रहा था, नंगी तलवार उसके हाथ में थी, नाम में भी नहीं थी, नंगी तलवार उसके हाथ में थी, नकाबपोश था। और फौज का दस्ता जो जा रहा था मदद के लिए वो भी तेज थे, लेकिन ये हवा की तरह पीछे से आया और शां करके आगे निकल गया। बड़े हैरान हुए कि वो कौन है, वो नकाबपोश कौन है, किधर से आया है और कहां जा रहा है, इसका पता करो। सिपाहियों ने बहुत तेज घोड़े दौड़ाए, गौरव उसे जा मिले, पूछा कौन है तो? हमारे अमीर पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं तुम्हें जाने देंगे, हमें अपना आप बता के जा, किधर जा रहा हो तो? कौन है? हाय हाय, वो सवार खड़ा हो गया, वो सवार खड़ा हो गया। वो कहने लगी मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं, मैं खालिद बिन वलीद की अहलिया हूं। जब मदीने में ऐलान हुआ था कि खालिद बिन वलीद लश्कर समेत मुश्किल में है, तो मैंने कहा कि खालिद बिन वलीद जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि वो टोपी मेरे आका दो जहां की मुबारक, जिसमें बाल सिला हुआ है, मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक का जिसमें बाल सिला हुआ है, वो टोपी हमेशा वो अपने पास रखते हैं, वो हमेशा पास रखते हैं। आज मैं देखा वो टोपी घर पड़ी है। मैंने कहा कि टोपी घर पड़ी है, ये मुहिम इसलिए पेश आई है, मुश्किल कहाँ पेश आई है। मैं वो टोपी लेके उन तक जा रही, मैं सबसे पहले टोपी उन तक पहुंचाना चाहती हूं। अब लश्कर के अमीर ने कहा जा, अल्लाह तेरी मदद करे। फिर वो घोड़ा उड़ा के ले गया। जब वहां मैदान जंग था वो सबसे पहले पहुंच गया तो दुश्मन के पीछे से उन पे हमला हो गया, दुश्मन के पीछे से उन पे हमला हो गया। एक सवार था, काटता हुआ आ रहा था, जिधर तलवार मारता सर उड़ते नजर आ रहे थे। खालिद बिन वलीद ने ऊंची जगह चढ़ के देखा कि कौन दुश्मन के पीछे से, हर बूंद मच गई है। वो घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं, नंगी पीठ घोड़े, इसका मतलब है सवार कत्ल हो चुके हैं। वो कत्ल करता आ रहा था, पीछे से खालिद बिन वलीद की तरफ आ रहा था। खालिद बिन वलीद आगे से सिपाही भगाए, उसे हिफाजत से मेरे पास ले आओ, वो कोई नकाबपोश है और हमारी मदद के लिए आया। जब खालिद बिन वलीद ने सिपाही भेजे, उसे अपने तक बुलाया, पूछा ऐ नकाबपोश तू कौन है और कैसे आया है? हाय हाय है, वो कहने लगी मैं आपकी अहलिया और ये टोपी आप तक पहुंचाने आई हूं, ये टोपी आप तक पहुंचाने आई हूं। खालिद बिन वलीद ने जिंदगी में 100 जंगें लड़ी लेकिन कभी शिकस्त नहीं खाई। पता चला कि वो सारी की सारी जंगें उस टोपी की बरकत थी, जिस टोपी में मुस्तफा के बाल सिले हुए थे, जिस टोपी में मुस्तफा के बाल सिले हुए थे। अरे जिसको जो मिला मेरे मुस्तफा का सदका मिला, आए हाय जो मिला मुस्तफा का सदका मिला। और जिसने वो उंदरस फतह किया था, जिसने उंदरस फतह किया था, मूसा बिन नुसैर का गुलाम जिसने उंदरस फतह किया था, उसके पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। आज तक सुनते हो ना तारीख में
کہ 12,000 کل لشکر 6,000 سوار تھے اور 6,000 پیدل تھے، اور جب جس سلطنت پر حملہ آور ہوئے اس کی فوج کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز تھی، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ ہر تلوار کا دستہ سونے کا تھا۔ میں نے بڑا اس تاریخ کو پڑھا، اگر کسی نے اس تاریخ کو پڑھنا ہو تو اس کتاب کا نام ہے دمشق کے قید خانے میں۔ اس کا تلوار کے دستے سونے کے تھے، اس کے ساتھ جنگ تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ جنگ کے لیے گئے تھے بھی 12,000، اور وہاں سے اترے، وہاں جا کے اترے اور کشتیوں کو آگ لگا دی، کسی کو یہ نہ رہے کہ میں پیچھے ہم واپس چلے جائیں گے، اگر شکست بھی ہو گئی تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ رہے۔ اب کشتیوں کو کیوں جلایا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم یا فتح یا موت، یقین تھا فتح یا موت، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس تحقیق تک میں پہنچا ہوں، تحقیق کرتے کرتے جہاں تک میں پہنچا ہوں، وہ یہ تھی کہ وہ رات کشتی میں سو رہے تھے، چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، خواب آیا، اسے خواب آیا صبح سالار کو کہ آقا دو جہاں تشریف لائے، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ بدری صحابہ ہیں، اور انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، چمک رہی ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، آگے ہم ہیں، ہمارے پیچھے چلتے آؤ، فتح تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، ہم آگے ہیں، تم پیچھے چلتے آؤ۔ اس لیے کشتیوں کو آگ لگائی تھی کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں شکست دے گی؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آستے آستے 1 2 3 جمعہ تک ساری عادت بھی بن جائے دی۔